அதிரே தாசம். நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. முக்திநாத் யாத்திரைக்கு போயிட்டு வந்தோம். ஓ, நல்லா உங்க ஆத்துக்கு வந்திருந்தோம் நேத்திக்கு முந்தா நேத்து ராத்திரி. நீங்க பெல் பண்ண யாரும் ஆடல, போனும் கான்டாக்ட் ஆகல. நேத்திக்கும் அப்படியே போன் கான்டாக்ட் ஆகல. ಅದಕ್ಕೆ இன்னைக்கு சாயங்காலம் எப்போ வந்தா ஓகே, உங்களை சேவிச்சுட்டு போறோம். 7:30 மேல இருக்கிறேன். ಸರಿ 7:30 ಮೇಲೆ ವರಿ 7:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಡ್ರು ಒಳ್ಳೆನ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಅದೇ ಅದೇ ಯಾತ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸೇವಿಟ್ಟು ಪಲಾಶನಲಾನು அந்த விசேஷங்களை. சரி வாங்க. ஆச்சரியா. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानः वाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाकयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिते परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सु विविधा श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योत्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्रया रामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् शेनिमुदलि षडगोपन्नाथमणि शीरुय्यकोण्डार् मणक्काल् नम्बि शन्रामाळवन्धार् कुरुमालाधरर् कुरुहैप्पिरार्क् अण्बां यतिराशत् गोविंदर कुरेश भट्टर वेदांत मुनिवर இரு கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஏய்ந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं टी षडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானே அடிநேயப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பேணம் இனத்தார் எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனெந்த சிவகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய வத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீராஷிடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற மாந்திகளும் சோழமதிரங்கல்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிருமம் இந்த முதல் தாய் சிடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினியும் வாழ்வினியும் போதும் குரகயற்கோன்
யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಬಹಳ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಆರಂಭ. ಮೂರನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ರವೇಶಂ 331 ಪುಟ 78 ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ நிலை பெத் என் நெஞ்சம் பெற்றது நீடுயிர் என்று அவனை கிட்ட தம்முடைய ஸ்வரூபம் பெற்றவாறே ஸ்வரூபானுரூபமான அடிமை பெற வேணும் என்று பாரிக்கிறார் இத்திருவாய்மொழியில். பிரகிருதி சம்பந்தத்தாலே வந்த கரண சங்கோச்சத்தை அனுசந்தித்து நினைத்த வகைகளெல்லாம் பரிமாற பெறாமையாலே நொந்து அவன் முதலிலே இத்தை தவிர்த்து தன்னை அனுபவிக்கைக்கு உறுப்பாக அநேக உபாயங்களை பார்த்து வைத்தான். அவதாரங்களை தப்பினேன், அந்தராத்மத்தை தப்பினேன். இப்படி அவன் பார்த்து வைத்த வழிகள் அடைய தப்பின நான் இனி கிட்டி அனுபவிக்க என்னொரு பொருள் உண்டோ, இழந்தேனே என்றோ என்று நைராஷ்யத்தோடு முடிய புக வாரீராழ்வீர். நாம் உமக்காக அன்றோ திருமலையிலே வந்து நிற்கிறது? உம்மை இவ்வுடம்போடே அனுபவிப்பிக்கைக்காக இங்கே வந்து நின்னோமே. நீர் போய் காணக்கடவ காட்டியை நாம் இங்கே வந்து காட்டினோமே. இனித்தான் உமக்கு உடம்பு நம்மோட்டை அனுபவத்துக்கு விரோதியும் அன்று காரணம். நீர்தாம் கரண சங்கோச்சானுசந்தானத்தாலே நோவுபடுகிறீராகில் முதலிலே இதில்லாதாரும் நம்மை அனுபவிக்கும் போது படும் பாடு இது காணும். அவரிடம் வந்து அனுபவிக்கிறார் விடம் காணும் இவ்விடம் ஆன பின்பு நீரும் இவ்வுடம்போட நினைத்த அடிமைகள் எல்லாம் செய்யும் என்று தான் திருமலையிலே வந்து நிற்கிறார். நிலையை காட்டி சமாதானம் பண்ண சமாளித்தாய் தர்மியொன்றே யாகையால விஷயம் எங்குமொக்க பூர்ணமான பின்பு ஒரு தேச விஷத்திலே போனால் செய்யக்கடவ அடிமைகள் எல்லாம் இந்நிலத்திலே செய்யலாம் படிக்கீடாக குறையத்திருந்ததாகில் நமக்குத்தான் இவ்வுடம்பு விரோதியாகையும் அன்றிக்கே அடிமை செய்கைக்கு பாங்காயிருந்ததேயாகில் இனித்தான் அங்கு போனாலும் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹா என்கிறபடியே குணானுபவம் இரே பண்ணுகிறது. அந்த சீலாதி குணங்கள் தான் சிஷ்டமாயிருக்கிறது இங்கேயாகில் இனி அங்குள்ளாரும் வந்து அடிமை செய்கிறதும் இங்கேயாகில் நாமும் அங்கே போய் புக்கடிமை செய்வோம் என்று கொண்டு பொய்யும் உண்டாய் கையிலே சோறுமுண்டாய் இருக்கும் அவன் நீரும் நிழலும் கண்டால் உண்ட பாரிக்குமா போல இவரும் அடிமை செய்ய பாரிக்கிறார். இவ்விஷயத்தில் அடிமை செய்ய பொறுப்படுவார்க்கெல்லாம் உள்ளதொன்றாயிற்று முன்பே பாரித்து கொண்டழியும் அது. அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி என்றதே இளைய பெருமாள் படி போஜனபரனாயிருக்கும் அவன் ஊனத்தியாயம் படிக்குமா போல இருப்பதொன்றாயிற்று ಇವರುடைய ಕೈಂಕರ್ಯ ಮನೋರಥம். ಇದಿಷ್ಟು 3ಾಂ ತಿರುವಳಿ 3ಾಂ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3ಾಂ ತಿರುವಳಿ ಅದರ ಪ್ರವೇಶ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ನಿಲೈ ಪೆತ್ ಎನ್ನೆಂಜಂ ಪೆತ್ತದು ನೀಡುಯಿರ್ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೇ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನೆನೆದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನೊಂದು ಅವನು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಟ್ಟ. ಅವನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನೂ ಗುರುತಿಸದೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ.
ಎಂದು ನೈರಾಶ್ಯದೊಡನೆ ತೀರಿ ಹೋಗಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿರಲು, ಬನ್ನಿ ಆಳ್ವಾರರೇ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಾನೇ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು. ನೀವು ಈ ಶರೀರದೊಡನೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಶರೀರವೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಇದೊಂದು ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ? ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಸೇರೋಲ್ಲ. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರ ಆತ್ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಶರೀರ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನ. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, AC ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇನೆ ಆ ಪ್ಲಗ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಈ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರಣ ಕಳೆ ಬರಂ ವಿತರಸಿ ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಮೂಲತಃ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಪ್ರೀಣಿತಂ. ಈ ಶರೀರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಚ್ಚರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆನೂ ಉಂಟು. ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಶರೀರ ನಾಶವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಭಾವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಆ ಶರೀರದಿಂದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ನಾ ಬಂದು ನಿಮ್ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಭಗವಂತನೇ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಶರೀರ ಸಹ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಂತು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಕೋಚದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನೋವು ಪಡುವವರಾದರೆ, ಮೊದಲೇ ಅವಿಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಾಗ ನಡುವೆ ಪಾಡೆ ಇದು ಕಾಣಿದೆ. ಅವರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಕಾಣಿರಿ ಈ ಸ್ಥಳ ತಿರುಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಶರೀರದೊಡನೆಯೇ ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪತಶ್ಚಯ ಅಂತ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನಿರೋದೇ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಭಾವ ನಮಗೂ ಬರಬೇಕು. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ ವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಕದಾಹಂ ಐಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರಃ. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಗು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗದಿರಲಿ, ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಾಗದಿರಲಿ. ಅವು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಂಡು ನಿನ್ನೊಡನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಡನಾಟ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಶರೀರದೊಡನೆಯೇ ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಾನು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಇವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದವರಾಗ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಿಯೊಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರವು ವಿರೋಧಿಯಾಗದೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು
ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಎಂಬಂತೆ ಗುಣಾನುಭವವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ವಾಸೆ ಪಿನಮೆ ಅಭಿಲಾಷಃ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇಶಿಗರು. ಆ ಶೀಲಾದಿ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಸಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಬುತ್ತಿಯೂ ಇರುವವನು ನೀರು ನೆಳಲು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗುವಂತೆ ಇವರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ತವಕಿಸ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬುತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 5-6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಹಸ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿ ಇದೆ, ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನು ಯಾವ ಸ್ಥಳ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ತೊರೆಯೋ ನದಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ. ಅಬ್ಬಾ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ, ಕೈಕಾಲು ತೊಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರೋ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಇವರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪರವಸ್ತುಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಆಶೆಪಟ್ಟು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರೋದಾಗಿದೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಭೋಜನ ಪರನಾಗಿರುವವನೊಬ್ಬನು ಭೋಜನ ವಿಷಯದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇವರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮನೋರಥ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು 3ನೇ ಪತ್ತಿನ 3ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ. 1ನೇ ಪಾಶುರ. ತಿರುವೇಂಗಡಮಡಿಯಾನ್ ತಿರುವಡಿಹಳಿಲೇ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಹಳಿಲುಂ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಮಹಳುಂ ಶಯ್ಯ ವೇಣುಂ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡಿಯಾನನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ನಾಯನ್ಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಂದನಾರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೇಳೋದು ತಿರುಪತಿ ಉದಾಹರಣೆನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೋ ಹೀಗಿಂದ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಅದು ದರ್ಶನ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು VIP ಅದು ಇದು ಪಾಸುಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ದರ್ಶಿಸಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ದರ್ಶನ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ, ಇವಾಗ ತಿರುವೇಂಗಡಮಡಿಯಾನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வலுவிலாம் அடிமை செய்ய வேண்டுனாம் தெளிகுரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில் கொள் ஜோதி ಎಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈಕೆ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ತೇಳಿ ಕೂರಲ್ ಅರುವಿ ಮಹಾಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಝರಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ. ಎರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ಯಾಕಾರ ತಲುಪೋಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಝರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ. ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಳಿಲ್ಕೊಳ್ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಶೋಧಿ ತೇಜೋಮಯ ವಿಗ್ರಹದೊಡನೆ ಕೂಡಿರುವ ಎಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆಯ ತಂದೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಂ ಪರಾನಾಥನಿಗೆ ಕುಲ ಪರಂಪರೆಯ ನಾಥ ದಾಸಭೂತರಾದ ನಾವು ಒಳಿವು ಇಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಡನಾಯ್ ಸರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಿಯೇ ಇದ್ದು ಮನ್ನಿ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತು ಒಳವಿಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಡಿಮೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಯ್ಯ ವೇಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಡು 36,000 ಪಡಿ ಒಳಿವೆಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ
முடிவில்லாத காலமெல்லாம், அனந்தமான காலமெல்லாம் என்றபடி ஒளிவில் காலம் என்னாம் என்று கீழே கழிந்த காலத்தையும் கூட்டி அடிமை செய்ய பாய்க்கிறார் என்று இங்கனே அதிப்பிரசங்கம் சொல்லுவார் உண்டு. அதாகிறது, கீழ் கழிந்த காலத்தை மீள்கை என்றொரு பொருள் இல்லையிரே. நோபஜனம் ஸ்மரன் என்கிறபடியே கீழ்கழிந்த காலத்திலளவு நெஞ்சில் படாதபடி மரப்பிக்கையே இரு உள்ளது. நமே துக்கம் இத்தியாதி. ஆகையாலே இனி மேலுள்ள காலமெல்லாம் என்றபடி உடனாய் காலமெல்லாம் வேண்டினவோ பாதி தேசானுபந்தமும் அபேட்சிதமாயிருக்கிறது காணும் இவர்க்கு. இளைய பெருமாள் படை வீட்டிலும் அடிமை செய்து வனவாசத்திலும் அடிமை செய்தார் போல மன்னி சர்வேஸ்வரனும் பிராட்டியுமாய் திரையை வளைத்து கொண்டிருந்தாலும் படிக்கம் குத்துவிளக்கு போல அவ்வளவிலும் நின்று அந்தரங்கமான விருத்திகளை பண்ண வேணும். இத்தால் சர்வாவஸ்தகளையும் நினைக்கிறது. ரமமான வனேத்ரயா என்ன கடவதிரே. இருவருக்குண்டான அனுபவித்தலே மூவரை சொல்லுகிறதிரே. அவ்விருவருக்கும் பரஸ்பர சம்ஸ்லேஷத்தால் பிறக்கும் ரசம் அச்சேர்த்தியை கண்டு அவனுக்கும் பிறக்கையாலே ஒளிவில் காலம் இத்தியாதி சர்வ காலத்தையும் சர்வ தேசத்தையும் சர்வ அவஸ்தையையும் நினைக்கிறது. ஆழ்வார் திருவரங்கப் பெருமாள் அறியர் இத்திருவாய்மொழி பாடுப்புக்கால் ஒளிவில் காலமெல்லாம் 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 என்றிங்கனே நெடும் போதெல்லாம் பாடி மேல் போக மாட்டாதே அவ்வளவிலே தலை கட்டி போவரான். வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும். அடிமையில் ஒன்றும் ஒருவருக்கும் கூறு கொடுக்க ஒண்ணாதாயிற்று. எல்லா அடிமையும் நான் செய்ய வேண்டும். இளைய பெருமாள் பிரியாதே காட்டிலேயும் கூட போந்து செய்த அடிமைகளும் செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீ பரதாழ்வான் படை விட்டிலே பிரிந்து இருந்த செய்த அடிமைகளும் செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீ பரதாழ்வானை கைகேயி ராஜன் என்ன அப்போது அந்த சுவாதந்திரம் பொறுக்க மாட்டாமே பொடுக்குலைப்பட்டார் போலே விலலாப்பா என்று கூப்பிட்டானிலே. பாரதந்திர ரசம் அறிவார்க்கு சுவாதந்திரம் அனர்த்தம் என்று தோத்துமிரே. ஏவிச்ச சச்சிவை சார்த்தம் தண்ணீர் காட்டிலும் கண்குழி உடையார் இத்தனை பேர் உண்டாயிற்று. தன்னோடொத்த ஆத்தாமை உடையோர் அநேகரை கூட்டிக் கொண்டு போந்தார். எனக்கன்றோ இவன் தம்பி என்று சுவாதந்திரம் பண்ணி அவர்கள் கண்ணளிக்கலாவது இவர்களுக்கு சொல்லித்து செய்ய வேணுமே. இவர்கள் தாங்களே காரியத்தை விசாரித்தருதியிட்டு நீர் இப்படி செய்யும் நீர் இப்படி செய்யும் என்றவர்கள் ஏவினார். அப்படி செய்ய வேண்டுவருமிரே அவர்க்கு. அவருடைய வெதிரேகத்தில் தனக்குண்டான ஆற்றாமையை அறிவிக்கப் போகிறான் ஆகில் தனியே போய் அறிவிக்கவோ மாமிரே. இவர்களை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு போனதுக்கு கருத்து என்னில் நம்மொருவர் முகத்து கண்ணீர் கண்டால் பொறுக்க மாட்டாதவர். தம்மை பிறந்து பிரிவு பொறுக்க மாட்டாதே கண்ணும் கண்ணீருமாயிருப்பார் இத்தனை பேரை கண்டால் நீளாரோ என்னும் கருத்தாலே. பூசலுக்கு போவாரைப் போலே யானை குதிரை ஆகப்படக் கொண்டு போகிறானிரே. அவற்றுக்கும் ஆத்தாமை உண்டாகையாலே சிரசா யாச்சிதா என் பேற்றுக்கு தாம் அபேட்சித்து தரும் அவர். நான் என் தலையாலே இருந்தால் மறப்பரோ. மயா அத்தலை இத்தலையானால் செய்யாது ஒளிவரோ. பிராதுகு பஸ்மசாத் குருதாம் ஷிகி என்னும்படி தம்பின் பிறந்தவன் அல்லேனோ நான். என் தம்பிமார்க்கு உதவாத என்னுடைமையை அக்னிக்கு விருந்திட்டேன் என்னானிரே. யத்வினா இத்தியாதி சிஷ்யஸ்ய பிராதாவாக கூறு கொண்டு முடிசூடி இருக்கும் அவனோ நான். அசேஷ ரகசியமும் தம்மோடே என்றோ அதிகரித்தது.
தாசஸ்ய சிஷ்யனாய் கிரய விக்கிரயார்க நன்றிக்கே இருந்தேனோ. ஆன பின்பு நான் அபேட்சித்த காரியத்தை மறப்பரோ. இதிரே கைங்கரியத்தில் சாபலம் உடையாக இருக்கும்படி வலுவிலா அடிமை ஓரடிமை குறையிலும் உண்டது ஒரு காட்டாதாயிற்று இவர்க்கு. செய்ய முன்பு முண்டிலே இக்கைங்கரிய மனோரதம் இப்போது இவ்வளவால் போராது அனுஷ்டான பர்யந்தமாக வேடும். அடிமை செய்ய வேண்டும் கைங்கரிய மனோரதமே பிடித்து உத்தேசமாயிருக்கிறதாயித்து இவர்க்கு. சுத்ர விஷயானுபவம் பண்ண வேணும் என்று புக்கார். இரண்டு தலைக்கும் ஒக்க ரசமான போகத்துக்கு ஒரு தலையிலே திரவியத்தை நியமித்து போக காலம் வருமளவும் லீலையாலே போது போக்கி போக காலம் வந்தவாறே புறப்பட தள்ளிவிடுவார்கள். இனி ஸ்வர்கானுபவம் பண்ண வேணும் என்று புக்கார். ஸ்வர்கேபி பாதபீதஸ்ய க்ஷைஷ்ணோஹோ நாஸ்தி நிருருதிஹி என்கிறபடியே அருகே சிலர் நரகானுபவம் பண்ண காண்கையாலே இருந்து அனுபவிக்கிற இது தானும் உண்டது ஒரு காட்டாதபடியாயிருக்கும். இனித்தான் அவ்விரப்புக்கடியான புண்ணியமானது ஷாலில் எடுத்த நீர் போலே க்ஷயித்தவாறே துவம்சா என்று முகம் கீழ்படத் தள்ளுவர்கள். இப்படி ஸ்வரூபத்துக்கு அனனுரூபமாய் அகங்கார மமகாரங்கள் அடியாக வரும் இவ்வனுபவங்கள் போலன்றிக்கே. ஸ்வரூபத்தோடே சேர்ந்ததுமாய் அடிமை கொள்ளுகிறவனும் நித்தியனாய் அடிமை செய்கிறவனும் நித்தியனாய் காலமும் நித்தியமாய் தேசமும் நித்தியமாய் ஒரு காலமும் மீள வேண்டாதபடி அப்புனராவிருத்தி லட்சண மோட்சமாய் சுத்ர விஷயானுபவம் போலே துக்கமிஷ்டமாயிருக்கே அன்றிக்கே நிரதிசய சுகமாய் இருப்பதொன்றிரே இது. நாம் தம் திருவுள்ளத்தையும் கூட்டி நாம் என்கிறாராதல் அன்றிக்கே கேசவன் தமர்க்கு பின்பு இவர் தாம் தனியரல்லாமையால திருவுள்ளம் போல இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு நாம் என்கிறாராதல் தெளிகுரல் இத்தியாதி அடிமை செய்ய கோலுகிற இவருடைய பாரிப்பையன்றிக்கே அடிமை கொள்ள கோலுகிறவனுடைய பாரிப்பிருக்கிறபடி சொல்லுகிறதுமே. இருந்த விடத்திலே இருந்து மனோரத்திக்கிறார் இத்தனையிலே இவர். அவன் தனக்கு களவிருக்கையான கலங்கா பெருநகரத்தை விட்டு இவ்வளவும் வருவந்து திருமலையிலே நின்று தன் அனுஷ்டானத்தாலே தெரிவிக்கிறானிலே தன் பாரிப்பை தெளிகுரல் இத்தியாதி கம்பீரமான துவனியை உடைத்தான அருவியை உடைய திருவருவியின் துவனியும் கூட உபாதேயமாயிருக்கிறதாயித்து இவர்க்கு. அந்நிலத்திலே உள்ளதொன்றாகையாலே கைங்கரிய ருச்சியுடையார் அடிமை செய்ய வாருங்கோள் என்றா போல இருக்கிறதாயித்து இவர்க்கு இத்வனி. இவர்க்கு இந்த திருவருவியின் துவனியும் கூட உத்தேசியமாக சொல்ல வேண்டுமோ? சிலைக்கை வேடர் தெளிப்பராத என்ற அங்குத்தை திருவேடர் பறிக்கிற போதை ஆரவாரமும் அகப்பட உத்தேசியமாயிருக்கச் செய்த திருவேங்கட யாத்திரை போகிறவர்களை பறிக்கிற வேடருடைய ஆரவாரமும் உத்தேசமாயிருக்கிறதிரே அந்நிலத்தில் உள்ளதாகையாலே திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி அடிமை கொள்ளுகைக்கு பாங்கான நிலமிது என்று அவன் வந்து வர்த்திக்கிற தேசமாயிற்று. இச்சரீர சம்பந்தமத்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தாலே ஒரு தேச விசேஷத்திலே போனால் இவன் செய்ய கடவ அடிமையை இந்நிலத்தில் இவனுக்கு செய்யலாம்படி அவன் வந்து வர்த்திக்கிற தேசமிரே. எழில்கொள் சோதி அசந்நிகிதனேயாகிலும் மேல் விழ வேண்டும்படியாயித்து வடிவழகிருப்பது வேங்கடத்தெழில்கொள் சோதி வானார் சோதியையும் நீராளி சோதியையும் வியாவர்த்திக்கிறது. வானார் சோதி பகல் விளக்குப்பட்டிருக்கும்
நீலாழிச்சோதி கடல் கொண்டு கிடக்கும் வேங்கடத்தெழில்கள் சோதி கொண்டு திட்ட விளக்காயிருக்கும் வேங்கடமும் மெய்ய விளக்கிறே அந்நில நிதியாலே அழகு நிறம் பெற்றபடி என்னை விரூபனேயாயிலும் விடவொண்ணாதபடியாயிற்று பிராப்தி இருப்பது சௌலபியத்தாலும் அழகாலும் தம்மை தோர்த்தித்தபடி என்றுமாம் தந்தை தந்தைக்கே பரமசேஷி என்றபடி இப்பாட்டால் பிராபிய பிரதானமான திருமந்திரத்தில் அர்த்தத்தை அருளி செய்கிறார். ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி ஒளிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் என்கிற இத்தால் சதுர்த்தியில் பிரார்த்தனையை சொல்லுகிறது. நாம் என்கிற இடம் பிரணவ பிரதிபாத்தியனான இவனுடைய சொரூபத்தை சொல்லுகிறது. இது சப்த சுபாவத்தை கொண்டு சொன்னோம் என்று அருளி செய்தருளின வார்த்தை தெளி குரல் இத்தியாதியால் நாராயண சப்தார்த்தத்தை அருளி செய்கிறார். பிராப விஷயத்தில் பண்ணும் கைங்கரியமிரே பிராபியமாவது இனி சௌலபியமும் வடிவழகும் சுவாமித்வமும் எல்லாம் ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಈಡು. ಈಗ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಡ್ಡಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಈಗ ನರಸಿಂಹನ ಒಕ್ಕಲ್ನವರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ನರಸಿಂಹ ಬೇರೆನಾ? ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೇರೆನಾ? ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮ. 12 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. TTD ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಲುಗು ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಪುರಾಣಗಳದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೋ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಡಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಬಾರ್ದು. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಏನೇನೋ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನು, ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷ, ಆ 1 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕದ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಏನೋ ಹಬ್ಬಗಳು, ಯಜನ, ದೇವ ಯಜನ, ಮನುಷ್ಯ ಯಜನ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಯಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬಗಳು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರು, ಕಸಿನ್ಸ್ ಮೀಟು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಉಣ್ಕೊಂಡು ಸಿಹಿನೋ ಇಲ್ಲ ಕೇಕನ್ನೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರ ಬಾಯಿಗೂ ತುರ್ಕಿ ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಹಬ್ಬಗಳು. ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ವಗಳು, ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ, ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ, ವಾಮನ ಜಯಂತಿ, ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಜಯಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವರಿಗೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಆಚರಣೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ವರದರಾಜ ಸುಮಲೆ ಅವರು. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಚರಣೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಅವಳ ಪಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರ್ಷ. ಸರಿ, ಎಲ್ರು ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡಬ್ಬ ತಿಂಡಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂತು. 4 ಡಬ್ಬ ತಿಂಡಿ ಬಂತು. ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಆಚರಣೆ ಇದು? ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ರವೆ ಉಂಡೆನೋ ಸಜ್ಜಪ್ಪನೋ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೇ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ, ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೋ? ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ್ ಅಂತ 56, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತಿಂಡಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದೆ ಮಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸು. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಬೇಕು? 11 ದಿವಸ ಆ ಶೌಚ, ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಜಯಂತಿ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶುಚಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 11 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ, ರಾಮನವಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾವು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಯಜನಗಳು ಆ ವರ್ಷ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ 12ನೇ ದಿವಸ ಮಾಡೋ ಸಪ್ಪಿಂಡೀಕರಣನ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ತಂದ್ರು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ವ್ರತವನ್ನ ಸಮಾವರ್ತನಗೊಳಿಸೋದು, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು 4 ವ್ರತಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನವಕಾಂಡ ಋಷಿ ತಪ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವಾಗ ಅವನನ್ನ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರು. ಸ್ನಾನ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್. ಅವನು ಸ್ನಾತಕ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಕ್ಷಶಿಲೆ, ನಳಂದ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅವನು ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ, ಈಗ ನೀನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ? ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ನ್ಯಾಯವೋ, ತರ್ಕ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೋ, ವೇದವೋ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು ಇವಾಗ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಬಂದು ನೀನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟ ವರನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ವಾಪಸ್ಸು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ. ಈ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವ್ರತ ಮಾಡಿ 1 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೌಮ್ಯ ವ್ರತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು 4 ಇದೆ, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ, ಸೌಮ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ, ವೈಶ್ವದೇವ, 4 ವ್ರತಗಳು. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು 8 ದಿವಸ ಬರೀ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 4 ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆಗೆ ಸುಮಾರು 5-5.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವನು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನವಕಾಂಡ ಋಷಿ ತರ್ಪಣಗಳು, 4 ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ 4 ವ್ರತಗಳನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮದಂತಿ ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಒಂದು 4-5 ಜಯಾದಿ ಹೋಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1 ವರ್ಷದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು 11 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 12ನೇ ದಿವಸ ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈತಃ ಪರಂ ಪ್ರೇತ ಶಬ್ದಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅವನು ಪ್ರೇತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆತ್ಮ ಹೊರಟಿದ್ದ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ವಸುಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅವನು. ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಾರು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ,
ಎಲ್ಲ ಈ ವಾದ್ಯರುಗಳು 1 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಮೂರ್ಖರ ಇಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಮೂರ್ಖರ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆ ಶೌಚ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? ಯಾವುದೇ ಆ ಶೌಚ 10 ದಿವಸದ ಮೇಲಲ್ಲ. ಆ ಶೌಚ ನಿರ್ಣಯದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇವನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ 2 ದೇಶಕ್ಕೂ ಅವನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನಾಗ್ತಾನೆ, ಪುರೋಹಿತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಮಾಸಿಕಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದೆ, ಇದು ಅಗ್ನಿ ತರ್ಪಣ, ಮಹಾದಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಆ ವರ್ಷ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ದಾನ, ಯಾರಿಗಾರು ಸೈಟನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಅಗ್ನಿ ತರ್ಪಣ, ಇದನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಇನ್ ಮಾಸಿಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕಗಳ ಪ್ರಧಾನವೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಳಂಕ ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗೇನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ವಾಹನವೋ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತ. ಮಾಸಿಕಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಾಸಿಕ ಏನೋ ಆಶೌಚ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನಾಗಿ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತು ಅದಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 12ನೇ ದಿವಸನೇ ಷೋಡಶ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಷೋಡಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ, ಒಂದು ಲೋಟ, ಟವಲ್ಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ರೂಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶೌಚೋ ಏನೋ ಬಂದು ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಡಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ತಿರುಪತಿ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಇವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಈಡು ಇದರದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಒಳಿವೆಲ್ ಕಾಲನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಾಗದ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೋ, ಕೊನೆ ಆಗದ್ದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ಅನಂತವಾದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಒಳಿವೆಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳೋರು ಉಂಟು. ಹಿಂದಿಂದ ನಿಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಇದೇನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗೋದು ಅಧ್ವಾನಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ತರುವುದು ಎಂಬುದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ತರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಒಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಆ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ನಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಗತಿಸಿದ್ದು. ನೋಪಜನಂ ಸ್ಮರನ್ ಎಂಬಂತೆ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟದಂತೆ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ನಮೇ ದುಃಖಂ ಎಂದು ಮರೆಸುತ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಡನಾಯ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸಂಬಂಧವು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡು ಹೋದಾಗ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವನು?
ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಅಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಜಾಗ್ರದ ಸ್ವಪದಶ್ಚೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಅದೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೀ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಗುಣಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಇಂತಾನೆ, ಗುಣೈರ್ ದಾಸ್ಯಮುಪಾಗದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ವನವಾಸದಲ್ಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಮನ್ನಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ದೇವಿಯು ತೆರೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ತಿರುಪಡಿಗವು ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಲಗಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅವರ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಎಂತ ಪ್ರೈವೇಸಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆನೆ ಅವರಿಗೆ. ಆತ್ಮ ವೈ ಪುತ್ರನಾಮಾಸಿ ಸಜೀವ ಶರದಶತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವ ದೇಶ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆ. ರಮಮಾಣ ವನೇತ್ರಯ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಆನಂದ ಆ ಸೇರ್ವೆಯನ್ನು ಕಂಡವನಿಗೂ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ 3 ಜನ ಇದ್ರು. ರಾಮ ಸೀತೆ ಇಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರು, ಇವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆನಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ, ಕಿಂಕರನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಕಾಲು ಹೊತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವುಗಳು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೋಡುವಂತ ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಮಮಾಣ ವನೇತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸೇರ್ವೆಯನ್ನ ಕಂಡವನಿಗೂ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಆ ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಇವನಿದಾನಲ್ಲ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಶೆಲ್ವಪಿಳ್ಳೆ ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಈ ಕಡೆ, ಇವನು ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆ, ರಾಮಪ್ರಿಯ ಬೇರೆನಾ? ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ ದೇವರು, ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತಿ. ಅವನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೇನು, ಅವನನ್ನು ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋನು. ಕೇಶವ ಸನ್ನಿಧಿ ಆದ್ರೆ ಕೇಶವನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅದು. ಇದೇ ಸೇಮ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಅವುಗಳ ಭಂಗಿ, ಆಯುಧ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನರಸಿಂಹ, ಅವರು ಶ್ರೀಭೂವಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು. ಹಾಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ವೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಏನ್ ಸೇರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಪರಪ್ಪಾಡು ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಲವರು ಉತ್ಸವರು ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ, ರಥೋತ್ಸವ, ರಥಾರೋಹಣ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದು. ಹಾಗೆ ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಕಾಲವನ್ನ, ಸರ್ವ ದೇಶವನ್ನ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರಿಯರ್ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಆಡಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಇವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ನು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಂಗನಾಥ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು. ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆல்லாம் 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 ಎಂದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈ ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾಂ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂತಿದ್ಲ ಇವಳು ಗೋದಾದೇವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಡೆದು ಬರ್ಬೇಕು,
ಮಾರಿ ಮುಳಂಜಿಲ್ ಮನ್ನಿ ಸಿಂಹದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವಳು ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿರಿಯ ಸಿಂಹಾಸನತ್ತಿರಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತನ್ಮಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಂ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ಯಾಂ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂತ ಇದ್ಲು. ಅವನು ನಗ್ತಾ ಏನ್ ವಂದ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂದ, ಆರಾಯಿಂದು ಅರುಳೇಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ನಡೆ ಸೊಬಗಿಗೆ ತಾನು ಪೂರ ಮನಸೋತಿ ತಾನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಈ ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಂ 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 ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಒಳುವಿಲ ಅಡಿಮೆ செய்ய வேண்டும், ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಗ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾಮನನ್ನ ಅಗಲದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅತಿಯಾಗಬೇಕು, ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ಸಾಹ ಏನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೀವು ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಇದು ನನಗಿದೆ ಅಭಿಮಾನ ಸರಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಭರತನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ ಅಗಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭರತನನ್ನ ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಚಿತ್ರವಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ. ಕೇಕಯ್ಯ ರಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾವನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ವಸಿಷ್ಠರು ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕೈಕೇಯಿ ಓಹೋ ರಾಜನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಚಿತ್ರವಧೆ ಆದಂತಾಯ್ತಂತೆ. ದಶರಥ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ರಾಜನ್, ನೀನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನೀನು ವಹಿಸ್ಕೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಚಿತ್ರವಧೆ ಮಾಡದಂತಾಯ್ತು. ಭರತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ವಿಲಲಾಪ ಅಂತ ರೋಧಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಈಗ ಮಗ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಏನೋ ರಿಸರ್ಚೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದಾಗ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಸರಿ, ಅವನು ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವನು ರೋಧಿಸಿದ, ಪಾರತಂತ್ರ ರಸವನ್ನ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಚೆ ಒಂದು ಬೇಡ, ನೀನ್ ಆಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನೀನ್ ರಾಜನಾಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸೊಬಗು ನಾನ್ ರಾಜನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆಯೋ. ಹೀಗೆ ಏಬಿಶ್ಚ ಸಚಿವೈ ಸಾರ್ಧಂ, ತನಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ದೈನ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವರು ಇಷ್ಟು ಜನರುಂಟಾದ್ರು. ತನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂತಾಪವನ್ನುಳ್ಳ ಅನೇಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ನನಗೆ ತಾನೇ ಇವನು ತಮ್ಮ ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿ ಅವರು ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇವರುಗಳೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಂತಾಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನಾದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ. ಇವರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದಕ್ಕೆ ಅಂತರಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಮುಖದ ಕಣ್ಣೀರು ಕಂಡ್ರೇನೆ ಸಹಿಸಲಾರದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ ವಿಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಧಾರೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಕಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಾರರೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಾನೆ, ಸೀದಾ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋದ. ಭರತನ, ರಾಮ ನೀನೊಬ್ಬ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇನೇನ್ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಭರತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತಾನೊಬ್ಬ ಹೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಕುಲಪುರೋಹಿತರು ಎಲ್ರೂ
ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕುಲಪುರೋಹಿತರು, ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರೆ ಇವರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ವಸಿಷ್ಠ, ಜಾವಾಲಿ ಎಲ್ರೂ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರದು ನೋಡಿ, ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದವರುಗಳಿಗೂ ಆ ಸಂತಾಪ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಶಿರಸ ಯಾಚಿತ, ನನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವರು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾರಿಯೇ. ಮಯ, ಅವನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಭ್ರಾತು ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತಾಂಶಿಕಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ನಂತರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ವೇ ನಾನು. ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಒದಗದ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಇಟ್ಟೆನು ಎಂದನಷ್ಟೇ. ಯದ್ವಿನ ಇತ್ಯಾದಿ. ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಸೋದರನಾಗಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವವನೋ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಾನೆ ನಾನು ಅಧಿಕರಿಸಿದ್ದು. ದಾಸಸ್ಯ, ಶಿಷ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹನಾಗದೇ ಇದ್ದೇನೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೋ. ಇದೇ ತಾನೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪಲ್ಯ ಇರುವವರು ಇರುವ ರೀತಿ. ಈ ಗೋವಿಂದ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿಯವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ. ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಸೇವೆನಲ್ಲೇ ಅವನು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರು ರಾಮಾನುಜರು ಅವನನ್ನ ಕೂಡಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗು ರಾಮಾನುಜ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಅವನಿಗೆ. ಸದಾ ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವನು. ರಾಮಾನುಜರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರು 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಏನೋ ಬಹಳ ವಿಮನಸ್ಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೊರಗು ಅವನ ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಅವನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಮಾನುಜರು, ಬೇಡ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ವಾಪಸ್ಸು, ಗೋವಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಗೋವಿಂದನಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನು ದರ ಹೊಟ್ಟೋದ ಸೀದಾ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟನೂ ಹತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಕೋಪ ಅಂತು ಯಾರಿಗೆ, ಗೋವಿಂದನ ಜೊತೆ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗದರಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೇನು ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ರಯಿಸಿದ ಹಸುವಿಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಊಟ ಕೊಡಬೇಡ ಅವನಿಗೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪಲ್ಯ ಇರೋವರ ರೀತಿ ಇದು. ಒಳುವಿಲಾ ಅಡಿಮೈ, ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ತಿಂದದ್ದು ಮೈಗೆ ಹತ್ತದೇ ಇರುವಂತ ಆಗೋದು ಇವರಿಗೆ. ಶಯ್ಯ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮನೋರಥ ಇದ್ದಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಆದರೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದ ಕಾರಣ ಶುದ್ರವಾದ ವಿಷಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ 2 ಕಡೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಸವಾದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಭೋಗ ಕಾಲವು ಬರುವವರೆಗೂ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಭೋಗ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಪಟೋಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗೇಪಿ ಪಾಪಭೀತಸ್ಯ ಕ್ಷೈಷ್ಣೋಹೋ ನಾಸ್ತಿ ನಿರ್ವೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆನಂದ, ಆ ಸುದ್ದಿನೇನೆ. ಇನ್ನೇನು 4 ದಿವಸ, 3 ದಿವಸ, 2 ದಿವಸ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. 2 ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 ವೀಕ್ಸೋ 2 ವೀಕ್ಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಟ್ರಿಪ್ಪೋ ಮತ್ತೊಂದೋ, ಇಲ್ಲ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಲೋ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೋ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರೀ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರೋ ಆ 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ 1 ವಾರ ಅವನಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ದುಃಖ ಪಡೋದೇ ಆಯ್ತು. ಸುಖ ಪಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಸ್ವರ್ಗವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಟ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ್ವಂತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗೇಪಿ ಪಾಪಭೀತಸ್ಯ ಕ್ಷಯಿಷ್ಣೋ ನಾಸ್ತಿ ನಿರ್ವೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನರಕಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭವವೂ ಸಹ ತಿಂದದ್ದು ಮೈಗೆ ಹತ್ತದೇ ಇರುವಂತೆ ಇರೋದು. ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಆ ಕೂಗಾಟ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ಏನು ರಂಬೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಟ, ಅವರ ನಾಟ್ಯ, ಸೋಮಪಾನ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪುಣ್ಯವಾದದ್ದು ಸಹ ಏತದ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ನೀರಿನಂತೆ ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೇ ಧ್ವಂಸ ಇದ್ದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿಯಿಂದ. ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ಕಾರಣ ಬರುವಂತ ಈ ಅನುಭವಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪದೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿದ್ದು ಆಗಿ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನೂ ನಿತ್ಯನಾಗಿ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವವನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಇಬ್ರು ನಿತ್ಯನಾಗಿ, ಕಾಲವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿ, ದೇಶವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರದಂತೆ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನುಳ್ಳಂತ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಬರೋಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯ ಅನುಭವದಂತೆ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲವೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ. ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೋಡೋದು, ನಾಮ್ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಕೇಶವಂತಮರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏಕಾಕಿಯಾದವರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮವನು ತಾನೆ ಕೇಶವರು, ಕೇಶವಂತಮರ್ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಂತೆ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ರಾಮನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂತ? ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವರದ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ರಕ್ಷಾ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನ. ಸಕೃದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲಿ, ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ಸಲಿ ಅವನು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಮಾಂ ರಕ್ಷಾ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಯಂ ರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು, ನನಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಲ್ಲ, ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು, ನಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಾವು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ತೆಳಿ ಕೂರಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಇವರ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರ ಉತ್ಸುಕತೆಯೂ ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವ್ರದೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋರು, ಸಮಭಾವ ಇರುವಂತವ್ರು.
ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವರು ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಅವನು ತನಗೆ ಪರಮ ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಶಾಶ್ವತ ದಿವ್ಯ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಳಿ ಕುರಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತ ಝರಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೊರೆಗಳು, ಝರಿಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿಯೇ ಇರೋದಾಯಿತು. ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಒಂದಾದ್ದರಿಂದ. ತಿರುಪತಿ ಬರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬೆಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೊರೆ, ಅದರ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೋತಿಗಳು, ಆ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡುವ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಅದರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಕಿರ್ಚುವಂತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯ ರುಚಿ ಉಳ್ಳವರೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತೆ ಇರುವುದಾಯಿತು ಇವರಿಗೆ ಈ ಧ್ವನಿ. ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಅವರು ಬನ್ನಿ, ಇವರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಂತಂತೆ. ಆ ಕೂಗುಗಳೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೂಗೋ, ಇಲ್ಲ ದುಂಬಿಯ ನಾದವೋ, ಇಲ್ಲ ನದಿ ಜರಿ ಇದು ಜಲಪಾತಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೆದಂತಿದೆಯಂತೆ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಝರಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶಿಲೈಕೈ ವೇಡರ್ ತಳಿಪರಾದ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡರು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೋಲಾಹಲವೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ತಿರುವೇಂಗಡ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರನ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವವರ ಬೇಡರ ಕೋಲಾಹಲವು ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ. ತಿರುವೇಂಗಡತ್ ಎಳಿಲ್ಗೊಳ್ ಶೋಧಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ನೆಲ ಇದು ಎಂದು ಅವನು ಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು. ಈ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಚಿನಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವನು ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇವನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತೆ ಅವನು ಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಇದು ತಿರುಪತಿ. ಎಳಿಲ್ಗೊಳ್ಸೋದಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗದೇ ಇದ್ರು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತೆ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಶೋಭಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. ವೇಂಗಡ ತೆಳಿಲ್ಗೊಳ್ಸೋದಿ ಪರಮಪದದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ವಾನಾರ್ಶೋದಿಯು ಹಗಲಿನ ದೀಪದಂತೆ, ನೀಲಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಯು ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವ ಸುಂದರವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿಟ್ಟಂತ ದೀಪವಾದಂತಾಗಿದೆ. ವೇಂಗಡಂ ಮೇಯ ವಿಳಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ಇದೆ. ಎಂದೈ ವಿರೂಪಣೆಯಾದರೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ತಂದೈಕೆ ಪರಮಶೇಷಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಈ ಪಾಶುರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ ಮುಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳಿವಿಲಾ ಅಡಿಮೆ ಚೆಯ್ಯ ವೇಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾಮ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಇವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು ಎಂದು ನಂಪಿಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಾರ್ತೆ. ತೆಳಿಕುರಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯವೋ, ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವೋ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೋ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಷ್ಟೇ ಎಂದು. ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ಅವರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಆಯಿತು. ಎರಡಾಂ ಪಾಠ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುಭಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.